بجلی رک جائے آسمان سے اور بارش برسنا بند ہو جائے تو زمین پر بسنے والوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، سب چیزیں پانی کے بغیر سب کی تباہی۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے تمام چیزوں کو حیات بخشی ہے۔ پانی بند ہو جائے زمین بھی کوئی چیز نہیں اگاوے گی۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، لوگ دیکھتے نہیں ہیں زمین آسمان بند ہوتے ہیں پھر ہم اس کو کھول دیتے ہیں، پانی برساتا ہے تو آسمان پانی برساتا ہے، زمین اپنی خیرات نکالتی ہے۔ اس طرح پانی برسنے سے ہر چیز کی حیات کا سامان بنتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہ ہے دوستوں پانی کے ذریعے سے پورے کیے جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے ان کی سب چیزیں پانی کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہے، اور جس طرح ان کی ضرورت ہے پانی کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہے، اسی طرح آسمان سے جو دین اترتا ہے وہ ان کی کامیابی کی ساری راہیں پوری کر دیتا ہے، اور کامیابی کے سارے راستے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ بنجر زمینوں کو پانی سے آباد کرنا یہ اللہ کا احسان ہے، جس طرح جاہل انسانوں کو دین دے کر کے ان کو ہمیشہ کی کامیابی میں لے جانا یہ ان سے بڑا احسان ہے۔ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض جرز ونخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ ہاں بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم پانی چلاتے ہیں اوپر سے نیچے اور وہ بنجر زمینوں میں جاتا ہے، اور بنجر زمینوں میں جا کر زمین کی وہ خاص ساری خیرات باہر آتی ہے، جس سے انسان بھی نفع اٹھاتے ہیں، ان کے حیوان بھی نفع اٹھاتے ہیں۔ اتنا بڑا احسان ہو رہا ہے ان کی زندگی کے بقا کے لیے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے؟ تو جو کچھ ان کی ظاہری زندگی کو باقی رکھے گا ان کی اصلی زندگی کے باقی رکھنے کے کچھ سامان نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس سے بھی خالی نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے دین سے اپنے بندوں کو مالا مال کیا تاکہ وہ دین حاصل کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے ہمیشہ کی کامیابی لے۔ میرے محترم بزرگ اللہ تعالیٰ আসমান থেকে এবং মেঘ থেকে পানি বর্ষণ করে জমিনকে আবাদ করেন এবং জমিনের ভিতর থেকে সমস্ত মানুষের উপকারী জিনিসকে সব জিনিসকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেন। এর দ্বারা মানুষের দুনিয়ার জিন্দেগি চলে। যদি আসমান থেকে পানি বন্ধ হয়ে যায় তো যেরকম নাকি দুনিয়ার সব জিনিস অচল হয়ে যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে, মানুষের ধ্বংস হয়ে যাবে, জমিন থেকে কোনো জিনিস উঠবে না, জীব জানোয়ার কোনো জিনিসই বাঁচবে না। যখন এরকম ভাবে আসমান থেকে পানি বন্ধ হয়ে যাবে তো ঘাস লতা পাতা গাছ বৃক্ষ সব জিনিস শুকিয়ে খতম হয়ে যাবে। তো আল্লাহ পাক জমিনের আবাদির জন্য মেঘ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এই কথাই আল্লাহ তাআলা কোরআনের পাকের মধ্যে বলছেন ওয়াজআলনা মিনাল মাই কুল্লা শাইইন হাই, আমি এই পানি দ্বারা সমস্ত জিনিসকে জীবিত করি এবং প্রত্যেক জিনিসের জীবনেই পানির মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাখেন। এই জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। যে কোরআনের পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন কথা যে কাফের যারা আল্লাহকে মানে না তারা কি দেখে না যে আসমান জমিন বন্ধ ছিল, আল্লাহ পাক এটাকে খুলছেন এবং এর মধ্যে পানি বর্ষণ করে প্রত্যেক জিনিসকে আল্লাহ তাআলা জীবন দান করছেন। প্রত্যেক জিনিসের জীবন আল্লাহ তাআলা পানি দ্বারা তাজা করছেন। এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা যেরকম আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন আর এই পানি বর্ষণের দ্বারা জমিনকে আবাদ করেন এবং মানুষের জীবনকে আল্লাহ তাআলা আবাদ করেন, মানুষের জাহির জিন্দেগিকে আল্লাহ তাআলা তাজা করেন এবং তাদেরকে জীবন দেন। ঠিক এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের যে আসল কামিয়াবি, মানুষের যে আসল জিন্দেগি তার জন্য আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে দিন নাযিল করেন। এই জাহেল লোকেরা এই দিনের উপরে চলবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানবে, তো তারা চিরস্থায়ী কামিয়াবি হাসিল করবে। চিরস্থায়ী কামিয়াবি হাসিল করার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য দিনকে নাযিল করেছেন আসমান থেকে। যেমন আল্লাহ তাআলা মানুষের জাহিরি জিন্দেগিকে বানাবার জন্য পানি দেন, আসমান থেকে পানি নামান, ঠিক এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের হাকিকি জিন্দেগি, আসল জিন্দেগি, যে আসল কামিয়াবি মানুষ হাসিল করে এদের জন্য আল্লাহ তাআলা দিন আসমান থেকে নাযিল করেন। এই দিন মোতাবেক যখন জিন্দেগি হয় মানুষ আসল कामयाबी এবং চিরস্থায়ী कामयाबी हासिल करे। और मेरे दोस्तों, जिस तरह इंसानों के अंदर अल्लाह ने हाजतें पैदा कर दी है, इंसान के अंदर अल्लाह ने हाजतें पैदा कर दी है, वो हाजतें तरक्की करती है तो शहवतों और ख्वाहिशों पर जाती है। फिर आदमी अपनी हाजतों के लिए भी दुनिया के इस सामान को इस्तेमाल करता है, अपनी शहवतों और ख्वाहिशों के लिए भी इस्तेमाल करता है। ये दुनिया तरक्की करती है और दुनिया का नफा और दुनिया की जीनत दोनों अल्लाह जारी करते हैं। ये अल्लाह ने बताया है कि
تمہارے پاس جو دنیا ہے تو وہ متا بھی ہے اور زینت بھی ہے، تو اندر حاجتیں پیدا کرتی ہے، پھر اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے آدمی دنیا کے اسباب سے ترقی، دنیا کے اسباب میں ترقی پیدا کرتا ہے تاکہ حاجتوں سے بڑھ کر خواہشیں پوری ہو جائیں، اور یہ دنیا کی آبادی کا نظام بنتا ہے آدمی کے اندر کی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ تو جس طرح اللہ نے اندر حاجتیں پیدا کرتی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک طاقت فطرت کی رکھی ہے، فطرت کہتے ہیں اس کو، فطرت کہ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے، یہ طاقت بھی اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، اسے دیندار بنانے کے لیے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے حاجت والی طاقت رکھی، اور دیندار اور خدا کا بندہ بننے کے لیے فطرت والی طاقت رکھی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا نہیں جو اسلام کی فطرت پر پیدا نہ ہو، انسان کا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اسلام کی فطرت پر پیدا نہ ہو، یعنی اس کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر اس کو باہر کی ہوا خراب نہ کرے تو وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ جس طرح زمین میں اگنے والی چیز اگر باہر کی ہوا اسے بگاڑے نہیں تو وہ اگ کر کے اپنا دانا، اپنا پھل پھول سب ظاہر کرے، ایسے ہی انسانوں کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا خراب نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زمین پر زندگی گزارے۔ اس مقصد کے لیے زمین آسمان بنی ہے، جس مقصد کے لیے انسان بنا ہے اس مقصد کی بھی اندر طاقت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ والی جو طاقت ہے فطرت والی طاقت، کہ اس کو پانی ملے، جس طرح زمین کو پانی دیتے ہیں فطرت کو پانی دیتے ہیں، تاکہ ہر آدمی کا تعلق اپنے اللہ سے صحیح معنی میں ہو جائے۔ اللہ سے ہر آدمی کا تعلق پیدا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کو لوٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ ہر انسان رواں رواں اللہ کی طرف جا رہا ہے اور وہ اللہ سے ملے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا دوبارہ ہمارے پاس لوٹائیں گے۔ ہمارے انسان کا اللہ کی طرف جانا یہ یقینی ہے، تو اب اللہ کی طرف جا رہے تو کیسے جا رہے؟ کہ اللہ کا بندہ بن کر کے جا رہے، اللہ کا پیارا بن کر کے جا رہے، اللہ کا موتی بن کر کے جا رہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ اللہ کا مجرم بن کر کے جانے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، فرضی যেরকম নাকি মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন, তার ভিতরে বিভিন্ন রকমের চাহিদা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন, বিভিন্ন রকমের হাজত তার ভিতরে সৃষ্টি করছেন। এই হাজতগুলি আবার বাড়তে বাড়তে মানুষের খায়েশে পরিণত হয়, তো মানুষের ভিতরে খায়েশও আল্লাহ তাআলা পয়দা করছেন, তার ভিতরে চাহাত এবং তার ভিতরে হাজত এগুলিও পয়দা করছেন। আবার এই খায়েশও আল্লাহ তাআলা চাহাত এবং চাহিদার উপরে আরো আগে বেড়ে যখন সে খায়েশের উপরে আসে তো তার খায়েশও আল্লাহ তাআলাই পয়দা করছেন। আর এই হাজত এবং তার ভিতরে যে খায়েশ আল্লাহ তাআলা রাখছেন, এই শক্তি আল্লাহ তাআলা ভিতরে এই জন্য রাখছেন যাতে দুনিয়ার নাফা, দুনিয়ার ফায়দা তার সামনে খুলে, দুনিয়া থেকে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য উপকারের নাফা হাসিল করার জিনিস, ফায়দা হাসিল করার জিনিস, এমনিভাবে দুনিয়া থেকে মানুষের জন্য মানুষের সৌন্দর্য এবং মানুষের যে সাজসজ্জার জিনিসও আল্লাহ তাআলা বানাইছেন। তো কাজেই যখন মানুষের ভিতরের এই তাকতের শক্তিটা, হাজতের শক্তি, চাহিদার শক্তি, খায়েশের শক্তি ভিতরে যখন এটা যখন শক্তিশালী হয় তো মানুষ দুনিয়ার উপরে মেহনত করে, দুনিয়ার ফায়দা হাসিল করে এবং দুনিয়া তার সাজসজ্জার জিনিস ব্যবহার করে। এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে আরেক শক্তি রাখছেন, সেটা হলো ফিতরতের শক্তি। ফিতরতের শক্তির অর্থ হলো যে আল্লাহ তাআলা মানুষের ভিতরে ওই শক্তিও রাখছেন যে শক্তিকে কাজে লাগায় মানুষ আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার বান্দা হয়ে যায়, আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। তো এই ফিতরতের শক্তিটা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে কোনো বাচ্চা দুনিয়াতে, যে কোনো বাচ্চা দুনিয়াতে পয়দা হয় তো আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বাচ্চার ভিতরেই এই ফিতরতের শক্তিটা আল্লাহ তাআলা দিয়ে রাখছেন, যে আল্লাহ দিকে রুজু হওয়ার এবং আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার, আল্লাহ তাআলার ইতাআত করার শক্তি প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে আল্লাহ তাআলা পয়দা করছেন। যদি বাহিরের পরিবেশ তাকে খারাপ না করে এবং তাকে নষ্ট না করে তাইলে সে এই ফিতরতের শক্তি আল্লাহ তাআলার বান্দা হয়ে আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদার দুনিয়াতে জীবনযাপন করবে। আর যদি বাহিরের শক্তিটাকে নষ্ট করে দেয় তখন সেই ফিতরতের শক্তিটা তার ভিতরে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তাআলা এই কাজের জন্যই, যাতে এই ফিতরতের শক্তিটা সে কাজে লাগাতে পারে, এর জন্যই আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, দিন আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেন যাতে মানুষের ফিতরতের শক্তিটাকে কাজে লাগায় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কায়েম করতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব কায়েম হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদার বান্দা সে হয়ে দুনিয়াতে চলে।
মেয়ে মহতারাম দোষটা বলব, আল্লাহ তাআলার বান্দা হয়ে দুনিয়াতে চলা এই জন্য জরুরি যে মানুষকে আবার আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যেতে হবে। প্রত্যেক মানুষই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন, আল্লাহর কাছ থেকে আসছে মানুষ আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। আল্লাহ তাআলাই বলছেন কথা যে যেরকম আমি সৃষ্টি করছি আবার এই সৃষ্টিকে আমার কাছে ফেরত আনবো, সেরকম ভাবে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যেতে হবে। মানুষ চলতেছে, তার জিন্দগি চলতেছে, এবং চলতে চলতে আখের শেষ পর্যন্ত সে কোথায় যাবে? সেখানে শেষ পর্যন্ত সে তার আল্লাহর সঙ্গে, তার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে। প্রত্যেক মানুষের সাক্ষাৎ আল্লাহর সঙ্গে হবে। এখন যদি দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহ তাআলার বান্দা হয়ে চলে, আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদারি করে এবং আল্লাহর সঙ্গে সে তার সম্পর্ককে কায়েম করে, তো সে আল্লাহ তাআলার কাছে, আল্লাহর সঙ্গে যখন তার সাক্ষাৎ হবে, তো আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদার এবং আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদার বান্দা হিসেবে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আর যদি সে এরকম ভাবে তার ফিতরতের শক্তিটাকে নষ্ট করে, আর সে এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম না করে, তাহলেও সে আল্লাহর সঙ্গে জরুর তার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু সেই সাক্ষাৎটা কেমন হবে? মানে সে অপরাধী হিসাবে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এক হল আল্লাহ তাআলার মাননেওয়ালা, আল্লাহ তাআলার অনুগত, এই হিসাবে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করা। আরেক সাক্ষাৎ হলো যে অপরাধী হিসাবে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করা। মেরে মহতারাম দোস্ত, এটা নির্ভর করতেছে দুনিয়াতে মানুষ যদি ওই মেহনত করে, যে মেহনতের দ্বারা আল্লাহর দিকে তার রুজু হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার বন্দেগী তার মধ্যে আসে, আল্লাহ তাআলার হুকুম মানা তার মধ্যে আসে, মেরে মহতারাম দোস্ত আল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে এরকম ভাবে যে সে আল্লাহ তাআলার অনুগত, আল্লাহ তাআলা তার উপরে রাজি হবে।